أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد و پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق و معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک، انسان ہر نیکی رب تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، لہذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم کا شکر ادا کرے۔ دو، بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا شرف بخشا۔ اسی بیعت کو یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ تین، ان سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعدے کے سچے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا اور واضح فرما دیا کہ کسی قسم کی قرابت یا دعوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہے جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ایک، ملک غسان کا بادشاہ
जबला बिन अहम अपने चंद साथियों के हमरा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। कुछ दिनों बाद अमीर मुमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज के इरादे से निकले तो जबला बिन अहम भी उस काफिले में शरीक हो गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद एक दिन दौरान तवाफ किसी देहाती मुसलमान का पांव उसकी चादर पर पड़ गया तो चादर कंधे से उतर गई। जबला बिन अहम ने उससे पूछा, तूने मेरी चादर पर कदम क्यों रखा? उसने कहा, मैंने जानबूझकर कदम नहीं रखा, गलती से पड़ गया था। ये सुनकर जबला ने एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद कर दिया। थप्पड़ की वजह से उनके दो दांत टूट गए और नाक भी जख्मी हो गई। ये देहाती मुसलमान हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और जबला बिन अहम के सुलूक की शिकायत की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जबला बिन अहम को तलब फरमाया, पूछा, क्या तूने इस देहाती को थप्पड़ मारा है? जबला ने कहा, हाँ मैंने थप्पड़ मारा है। अगर इस हरम के तकद्दुस का ख्याल ना होता तो मैं इसे कत्ल कर देता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जबला, तूने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, अब या तो तू इस देहाती से माफी मांग या मैं तुमसे इसका किसास लूंगा। जबला ने हैरान होकर कहा, क्या आप रदी अल्लाह ताला अन्हु इस गरीब देहाती की वजह से मुझसे किसास लेंगे? हालांकि मैं तो बादशाह हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्लाम कबूल करने के बाद हुकूक में तुम दोनों बराबर हो। जबला ने अर्ज की, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, फिर मुझसे किसास ले लीजिएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस देहाती से दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम इसे मोहलत देते हो? देहाती ने अर्ज की जी हाँ। आप रज़ी अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। मोहलत मिलने के बाद रातों रात जबला बिन अहम गुस्तानी मुल्क शाम की तरफ भाग गया और उसने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। दो एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ। दोनों ने ये तय किया कि हमारे मुआमले का फैसला हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करें। चुनांचे ये फैसला लेकर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि तुम हमारे मुआमले का फैसला कर दो। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने बिस्तर के दरमियान से जगह खाली करते हुए अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ तशरीफ रखिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा पहला जुल्म है जो तुमने फैसले के लिए मुकर्रर होने के बाद किया। मैं तो अपने फरीक के साथ ही बैठूंगा। ये फरमाकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ गए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावा किया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका इनकार किया। हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दावे के सबूत के लिए गवाह पेश न कर सके तो अब शरई उसूल के मुताबिक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कसम खाना लाजिम आता था। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और रुतबे का लिहाज करते हुए हजरत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कसम लेने से दरगुजर कीजिए। हजरत
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन हल्फ उठा लिया और कसम खाते हुए फरमाया, ज़ैद उस वक्त तक मनसबे क़ज़ा यानी जज बनने का अहल नहीं हो सकता जब तक कि उमर रज़ी अल्लाह ताला और एक आम शख्स उसके नजदीक मुकदमे के मामले में बराबर नहीं हो जाते। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए।